You made us hold on to the positive thoughts. Oh Minla, you boosted us with your smiles. Oh Minla, you've come so far, guiding us to the light. Inspired both young and old with patience and mindfulness. We thank you, oh Minna. We thank you, oh Minna. This gift that you gave us is larger than life. To go ahead is larger than life. And smile to go thank you, oh Minna. And smile we thank you, oh Minna. And smile we thank you. For mindfulness, I for innovation and for newness, L for loyalty, A for activeness. You gave us the direction. Oh Minla, you boosted us with your smiles. Oh Minla, you've come so far, guiding us to the right. We thank you, oh Minla. We thank you, oh Minla. Meena ji and Lalit ji, we thank you for everything. A global namaste, a very good afternoon, a very good morning, and a very good evening to whichever part of the world you're joining us from. Minla truly wishes everybody a happy day today, and welcome on board on the Minla 112th Zoom session. So we are truly excited about our sessions that we have been doing through COVID and inspiring and motivating people with our outstanding speakers that we've had on our Zoom. Today is no different. Today we are truly delighted in having a superb personality with us, the man himself, the man behind JIFA, the Gujarati iconic film awards. Who is he? What is JIFA? And what is this super dynamic man all about? Let me introduce you, Mr. Hetal Thakkar. He is the young and a dynamic entrepreneur, a lead assessor, and in QMS, EMS, and OHNS after completion of financial management graduation since 2000. He's experiencing challenging and successful consultancy and audits in different types of industries. He has done audits of more than 1,500 industries all over India and abroad. He is the president of the Quality Mark Awards, which has been held since the last 10 years for the MSME sector. Quality Mark trusts were conceptualized in the year 2013 by people from the field of quality, environment, health, and safety management systems in India. He is currently the president of JIFA, Gujarati Iconic Film Awards, the only awards in Gujarat for the Gujarati film industry. This is the man you want to get to know. The Gujarati Iconic Film Awards are prestigious awards that celebrate excellence in the Gujarati film industry. They recognize outstanding achievements in various categories such as Best Film, Best Director, Best Actor, Best Actress, and many more different categories.
These awards aim to honor the creativity, the talent, and hard work of the filmmakers, actors, technicians in Gujarati cinema. GIFA plays a significant role in the promoting of regional films and bringing them to a wider audience, fostering growth and innovation within the industry. Today, with us, we have the man, Mr. Hetal Thakur, with us, who is going to be sharing everything about GIFA and how it came about and what the main vision is, and above all, the secrets of his success. So, Mr. Hetal Thakur, a very warm welcome on Minla Zoom, a Jai Shri Krishna and a global namaste to you. But before we welcome him, I would love to introduce the lady behind Minna, our super awesome Iron Lady, Mrs. Meenaben Khagram, currently residing in Nakuru, Kenya. She is the lead lady of Minla Zoom session, and she's going to get the honors to welcome our super awesome guest, Mr. Hetal Thakur. Meenaben, the floor is all yours. Hetal Bhai, welcome officially. Thank you. This is for you. Thank you very much. For you. And welcome. And that's for you. આવકારું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. Global namaste to all. Jambo. Jai Hind. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome all. Welcome to the Flamingo city of Nakuru, where Lake Nakuru is famous for wildlife and flamingos. Nakuru County is the only county where world famous fastest runners like first marathon runner Kipchoge Keino, Eliud Kipchoge, Faith are born. We also have first African man James to climb the Mount Everest last year. We have very old Hyrex Museum and world famous crater too. Nakuru is the fastest progressing city in the world. It is a city of opportunity. My cute cousin, Dr. Lalit, and myself, Minla Zoom, are super excited to welcome you all and here who have joined in Minla Zoom and on Facebook Live. Miss you, welcome to our esteemed speaker, Mr. Hetal Bhai Thakur. Thank you. Can't wait to listen to you, your inspirational speech and motivation. I also wish to introduce our backbone of this session, Lalit Soda, who is Doctor of Chiropractor. Hatka Bhangwawada, Sama Karwawada. He is also a world-class speaker, and he's also a backbone of the session, MC, and my cute cousin, Dr. Lalit Soda, is a public speaker. And recently, he has achieved one award, Humanitarian Award in the London Lords of, it's a House of Lords and London, ma'am, and a Marwa Mahaparishad Journalist Award. Over to you, Lalit. Thank you very much, Meenaben. Thank you very much. Today's session is more about Hetal Bhai, but thank you for introducing me, and I truly appreciate that. Hetal Bhai, without wasting too much time, we would love to welcome you and have you on the session, and we are going to engage in a few questions and answers about GIFA. What is GIFA, how it came about, and before we engage into conversation, I'd love to give you a couple minutes to just settle down, and if you have any words for Minla or us, let us know, and then we'll engage into this Q&A.
થેન્ક યુ લલિતભાઈ, થેન્ક યુ મીનાબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર મને આજે અહીંયા આમંત્રણ કરવા માટે. આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક યુ વેરી મચ. અને સૌથી પહેલા જે લોકો આ સાંભળી રહ્યા છે, જે લોકો આ જોઈ રહ્યા છે, એ દરેકને હું મારા વંદન કરી રહ્યો છું. એક ગુજરાતી તરીકે, એક ઇન્ડિયન તરીકે, ફક્ત ગુજરાતી કે ઇન્ડિયનની, એક પ્રાઉડ ગુજરાતી અને એક પ્રાઉડ ઇન્ડિયન તરીકે, કે આજે ગુજરાત અને ઇન્ડિયા વિશ્વભરમાં એક સમાન સાથે, એક સ્વાભિમાન સાથે નામ લેવાઈ રહ્યું છે, ત્યારે ગુજરાતી તરીકે સૌથી પહેલા હું કહીશ કે જે વાત થાય એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતી તો 100% હશે. મારા સંસ્કાર છે ગુજરાતી, મારી વાત છે ગુજરાતી અને મારો આદર્શ છે ગુજરાતી. તો મારી વાતમાં ગુજરાતી તો 100% હશે લલિતભાઈ. ડેફિનેટલી વિલ ટોક ઇન ડિફરન્ટ લેંગ્વેજ ટુ મેક અન્ડરસ્ટેન્ડ પીપલ ચોક્કસ. of different countries. I will try my level best to talk in both the language, but I prefer always Gujarati. કારણ કે હું ગુજરાતી છું એનું મને ગર્વ છે અને ગુજરાતીમાં હું વાત કરું છું એનો મને ખૂબ આનંદ છે. સૌથી પહેલી વાત, જે રીતે મને મીનાબેન તમે આવકાર્યો આજે, એ ખૂબ જ સન્માનીય છે. અને આ જ કારણ છે કે હું ગુજરાતી ફિલ્મો અને ગુજરાતી કલ્ચરની વાત કરતો હોઉં છું. તમે ત્યાં પુષ્પગુચ્છથી કે આરતીથી કે માળાથી જે સ્વાગત કર્યું છે, આ એક હિન્દુસ્તાની તરીકે, આ એક ગુજરાતી તરીકે આપણા સંસ્કાર છે, આ આપણા વિચાર છે. અને આ જ સંસ્કાર, આ જ વિચાર આપણી આ પેઢી અને આપણી આવનારી પેઢી માટે જીવતા રહે, એ અમારો પ્રયત્ન છે. અને એ મુખ્ય ઉદ્દેશ છે જીફાનો, ગુજરાતી આઇકોનિક ફિલ્મ એવોર્ડ, કે જે દેશ અને દુનિયા સુધી પહોંચે અને દરેકે દરેક વ્યક્તિ આખી દુનિયામાં આ ગુજરાતી સંસ્કાર અને ગુજરાતી કલ્ચરથી માહિતગાર થાય. લલિતભાઈ, આપણે શરૂ કરીએ છીએ. વોટ એવર યોર ક્વેશ્ચન, આઈ એમ રેડી ટુ બ્રીફ વિથ યુ. થેન્ક યુ. હેતલભાઈ, આપણે એમ કહી શકીએ આપણે ગુજરીશમાં વાત કરશું, ગુજરાતી ઇંગ્લિશ મિક્સ, નો પ્રોબ્લેમ. ગુજરાતીનો જ્યાં સુધી તડકો ન આવે ત્યાં સુધી વાતમાં દમ ના આવે, એટલે એટલે વી હેવ ટુ ટોક ઇન ગુજરાતી ટુ. પણ ખાસ કરીને હેતલભાઈ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મારે ઓડિયન્સને ખાસ એ જણાવવું છે કે અત્યારે ફેસબુક ઉપર પણ લાઈવ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર આવશે અને ઝૂમ ઉપર છે. તો ખાસ બધા ઓડિયન્સને મારે એટલી જ વાત કરવી છે કે મારો ને મીનાબેનનો અમારો ફર્સ્ટ મીટિંગ વિથ હેતલભાઈ વોઝ ઓનલી 6 months ago. જ્યારે આપણા લોહાણા મહાપરિષદનું મેજર ઇવેન્ટ હતું, ત્યાં હેતલભાઈ વોઝ ધ મેન, લાઈક આઈ વુડ સે હેડલેસ ચિકન, કે જ્યાં જોવો ત્યાં તમને હેતલભાઈ દેખાય ને બધું કામ પાર પડી જતું હતું. અને વી થોટ કે હુ ઇઝ હેતલભાઈ, હુ ઇઝ ધ મેન બિહાઇન્ડ ધ સીન. અમે મળ્યા, થોડું ડિસ્કશન થયું, ખ્યાલ આવ્યો કે હેતલભાઈ નું પોઝિશન ત્યાં શું હતું. અને પછી 5 દિવસ સાથે રહીને ઘણો મિલાપ થયો અને વી અન્ડરસ્ટુડ કે તમારું કામ શું છે. અને એમાંથી એ 5 દિવસની મુલાકાતમાં આજે તમે અમારા સ્પીકર બનીને આવ્યા, તે અમે પણ ગર્વ લઈએ છીએ. વેરી હેપી ટુ હિયર ધેટ. સો on that note, we were so excited that we are speaking to a gentleman who is, for us as a Gujarati, really, આપણે જોવા જઈએ તો આ બોલિવૂડના આઈફા ને એવોર્ડ્સ છે, તો આપણા ગુજરાતીના જીફા એવોર્ડ્સ કાંઈ ઓછા તો છે જ નહીં. આ ખાસ આપણે જાણવું છે કે જીફા કેવી રીતે ચાલુ થયું, કેવી રીતે એને તમે આગળ વધારો છો. તો પહેલો પ્રશ્ન મારો એમ છે હેતલભાઈ કે વોટ ઇઝ જીફા, અને પ્લીઝ શેર વિથ ધી ઓડિયન્સ કે જીફાનું કન્સેપ્શન કઈ રીતે થયું અને તમે આમાં કેવી રીતે ઇન્વોલ્વ થયા. ઓવર ટુ યુ. આપણે શરૂ કરીએ પહેલા, બિફોર વી સ્ટાર્ટ, આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક યુ લોહાણા મહાપરિષદ, સતીશભાઈ વિઠલાણી અને વિજયભાઈ કારિયા, કે જેમણે મને LIBF એક્સપો 2024માં તેમની સાથે રહેવા અને તેમને સહયોગ કરવા માટેનો ચાન્સ આપ્યો. I was part of LIBF and we have managed LIBF nicely in Gujarat, Gandhinagar, which was one of the best and successful event of LIBF. And I'm feeling good, I'm feeling proud to be a part of that successful event. જ્યાં આપણી મુલાકાત થઈ. અને બેઝિકલી આઈ એમ અ મેન ઓફ મેનેજમેન્ટ. જે તમે વાત કરી કે દરેકે દરેક જગ્યાએ કદાચ હેતલભાઈનું નામ હતું, કારણ કે હેતલભાઈ ફક્ત મેનેજમેન્ટની વાત કરતા હતા. મને શું ભણાવવું એ કદાચ ખબર નથી, પણ કેવી રીતે ભણાવવું એ મને બહુ જ સારી રીતે આવડે છે. મારા લોજિક્સ ક્લિયર છે મેનેજમેન્ટ બાબતેના. બીકોઝ આઈ એમ એન ઓડિટર, આઈ એમ એન ટ્રેનર ફોર ડિફરન્ટ ટ્રેડ્સ લાઈક ક્વોલિટી, હેલ્થ, સેફટી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ, જે તમે મારા ઇન્ટ્રોડક્શનમાં પહેલા જ કીધું.
કે વર્ષ 2000માં I was passed my lead assessor course and training course for quality, health, safety, environment, and I started my auditing for different industries, different fields, India and all across the world. So I came to know about different kind of industries, different kind of people, and different kind of process. So management is basic funda within me since last long time. And based on that, I thought, Lalit bhai, thodik વાત કદાચ લાંબી થશે. વાંધો નહીં. I have seen, understand Tata, Birla, or Adani, or Ambani, or Godrej, this kind of L&T big companies. તો એ લોકોને રેકગ્નાઇઝેશન ક્યાંય પણ મળતું હતું, એ લોકો રેકગ્નાઇઝ થતા હતા, બહુ ઇઝી હતું. કદાચ રિલાયન્સ પાસે 1600 થી વધારે એવોર્ડ્સ છે, L&T પાસે પણ 1200-1500 એવોર્ડ્સ છે, ONGC પાસે એટલા એવોર્ડ્સ છે. તો એમને રેકગ્નાઇઝ ક્યાંય થયા કે ન થયા બહુ વધારે ફરક નતો પડતો. We understand they have quality and they have that professionalism in that organization. Question of MSME, જે મધ્યમ વર્ગના મધ્યમ કદના ઉદ્યોગપતિઓ છે અથવા તો મધ્યમથી વધારે ઉચ્ચ મધ્યમ. મારા એક એવોર્ડની અત્યારે હું વાત કરીશ, 1 મિનિટ વધારે થશે, કે જયશ્રી એરોમેટિક્સ લિમિટેડ અંકલેશ્વર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, એરોમેટિક કેમિકલ બનાવે છે, એન્ડ દે આર એક્સપોર્ટિંગ ટુ 28 કન્ટ્રીઝ. જે અમારા પહેલા ક્વોલિટી માર્ક એવોર્ડ 2024માં અમે એમને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા હતા. એન્ડ ફોર exporting more than 28 countries since last 15 years, he don't have his passport with him. He never visited anywhere. So this is achievement. Yes, કે એ એમનું મટીરિયલ કોઈ પણ જગ્યાએ વેચે છે. તો આવું એક ઇન્સ્પિરેશન થોટ લઈને અમે લોકો 2014માં ક્વોલિટી માર્ક એવોર્ડ સ્ટાર્ટ કર્યા. એન્ડ બેસ્ટ સિંગર ઓફ ગુજરાત, ભાઈ ભલામોરી રામા, Arvind Vegada and me were, batchmate, classmate in 1993 around in college, Now Gujarat College. 2015માં લગભગ 20-25 વર્ષ પછી અમારી મુલાકાત થઈ એક વોટ્સએપ ગ્રુપ થ્રુ. અને 2015માં I have invited him for one of my Quality Mark Award 2015. And after seeing that, he said, Hetal, you have different skill. And now I'm connected with industry. I'm a singer. Why don't we do this kind of award for Gujarati film industry? And that clicked me immediately that this is CS the vacuum. Because from 2014-15, Gujarati film has a different aura. After Chhello Divas and Bayar, the Gujarati film industry started growing up like anything. Because the Chhello Divas was big success. Everybody have seen that movie and it was a worldwide movie. તો મને પણ થયું કે હા, આવું કંઈક આપણે વિચાર કરવો જોઈએ જેથી કરીને ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યારે કંઈક હરણફાળ ભરે છે તો આપણે એના રેકગ્નિશન, આપણે એના પ્રચાર અને પ્રસારમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સહભાગી થઈએ. સો વી હેવ સ્ટાર્ટેડ ગુજરાતી આઇકોનિક ફિલ્મ એવોર્ડ જીફા in 2016. 2016 was the first edition અને લાસ્ટ યર જે થયું એ 2023 થયું. એટલે છેલ્લા 8 વર્ષથી સતત કોરોના હતો ત્યારે પણ જીફા થયું છે. કોરોનામાં ઓછી મૂવી રિલીઝ થયેલી તો ઓછી મૂવી સાથે થયું છે. અને જીફા જે તે વર્ષે રિલીઝ થયેલી ધ કરન્ટ યર ફ્રોમ જાન્યુઆરી ટુ ડિસેમ્બર જે ફિલ્મ રિલીઝ થાય છે એની વચ્ચે પ્યોર કોમ્પિટિશન સાથે રેકગ્નિશન થાય છે. જીફા ઇઝ ધ ઓનલી એવોર્ડ ફંક્શન ઇન ગુજરાત, આઈ કેન સે પ્રાઇવેટલી. એક ગુજરાત સ્ટેટના એવોર્ડ થાય છે અને ત્યારબાદ ગુજરાતમાં થતા ફક્ત એક જ એવોર્ડ છે કે જે કોમ્પિટિશન છે અને 8 વર્ષથી કોઈ પણ બ્રેક વગર સતત થયા છે. એ ગુજરાતી આઇકોનિક ફિલ્મ એવોર્ડ જીફા છે. અને એનો મને ખરેખર ખૂબ જ આનંદ છે કે અમે સતત ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પ્રસાર અને પ્રચાર માટે કંઈક ને કંઈક અમારાથી બનતું કરી રહ્યા છે. હાઉ વન્ડરફુલ. એટલે આ જીફાનું કન્સેપ્શન થયું 2016માં. બરાબર. 2016માં જ્યારે તમે જીફા ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું, તમે કયા લોકેશનમાં કર્યું હતું? મને ખાલી કમ્પેરિઝન તમે આપો, ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ, કે 2016નું તમે કર્યું ને આજે 8 વર્ષ પછી 2023નું જીફા તમે કર્યું, which આપણે કનેક્શન થયું ત્યાર પછીનું થયું. What I saw is a huge, humongous event. So give us some idea કે 2016 to 2023, what were your levels that you crossed? Yeah, 2016 when we started Jifa as an iconic award function of Gujarati cinema, it was just a child, a baby born in 2016 where I was nothing. મને કાંઈ જેમાં વધારે ખબર નથી. ફિલ્મ વિશે, ફિલ્મના કલાકાર, એનું ટેકનિકલ નોટ્સ
આઈ એમ નોટ અવેર અબાઉટ એનીથિંગ. છતાંય 2016માં જે રીતે ગુજરાતની ઓડિયન્સે અમને સહકાર આપ્યો, પ્રેમ આપ્યો, એન્ડ દે હેવ ગિવન અસ અ હ્યુજ સક્સેસ, અમને થયું વધારે કંઈક સારું કરીએ. 2017માં વી હેવ world record. We have established a Guinness Book of World Record in 2017 for the largest regional film award. કારણ કે 2017માં જીફાને જોવા માટે 25,000 થી વધારે લોકો એકત્રિત થયેલા. It was the award function of Gujarati cinema ever in the history of Gujarati. તો 25,000 પીપલની કેપેસિટી ક્યાં હતી? હા, ટ્રાન્સ સ્ટેડિયા, તમારા લંડનનું જે ફીફાનું સ્ટેડિયમ છે, હા. એને એક સ્ટેડિયમ અમદાવાદમાં બનેલું છે ફૂટબોલ માટેનું, ઓકે. અને એની કેપેસિટી 25,000 ની છે, જ્યાં અમે લોકોએ જીફા કર્યું હતું. દેટ વોઝ ધ ઓનલી બિગેસ્ટ એવોર્ડ ફંક્શન વી હેવ ડન. અમે પોતે પણ સખત એમાં હેરાન થયેલા, થાકી પણ ગયેલા. સક્સેસફુલી એ 25,000 લોકોને મેનેજ કરવા, જેમાં મોર દેન 600 સેલિબ્રિટીઝ, ઇટ વોઝ અ ટફ ટાસ્ક. યસ. પછી અમે લોકોએ થોડુંક લિમિટેશન કર્યું અને 8 to 10,000, 6 to 8,000 ઓડિયન્સની વચ્ચે 17 પછી 18, 19, 20, 21, 22, 23 કર્યું. 2020માં અમે ફક્ત સ્ટુડિયો શો કર્યો હતો, જ્યાં ઓડિયન્સ નહોતું, કારણ કે કોરોના હતું એન્ડ પીપલ્સ આર નોટ એલાઉડ. સો દેટ ઇઝ જસ્ટ અ શૂટિંગ શો. ફર્ક જે છે એ 2016માં, લલિતભાઈ, વેન વી સ્ટાર્ટેડ જીફા વોઝ એક્સપેક્ટેશન ઓફ ઓડિયન્સ, એક્સપેક્ટેશન ઓફ કલાકાર કસબી, જે એક્ટર એક્ટ્રેસીસ છે, જે ફિલ્મ મેકર્સ છે એમના. અને ડે બાય ડે 23 જ્યારે આવ્યું છે, ત્યારે હું પ્રાઉડલી કહી શકીશ કે અત્યારે જીફાને ગુજરાતી ફિલ્મના કલાકાર કસબીઓ અને ઘણા બધા ફોલો કરે છે. I'll tell you a big example. Like 2016, we have given award as a best film to Wrong Side Raju, and they are also winner of state as a best film. 2017 film Duh, we have given best film award to film Duh, that is also state winner. 18 again same happen. 19 Hellaro same happen. Reva same happen. Reva we have given best film, state has given best film. So whatever the best film or best award state has given, state always gives awards after us. So પહેલા એવોર્ડ થાય છે, એ પછી સ્ટેટના થાય છે, અને અમે જેને બેસ્ટ ફિલ્મ આપી હોય એને જ સ્ટેટમાં બેસ્ટ ફિલ્મ મળ્યું હોય, ત્યારે અમને એમ થાય છે કે અમારી જે જ્યુરી છે, અમારી જે પ્રોસેસ છે, એ ખરેખર સાચી છે, તટસ્થ છે અને સારી છે. That is very nice to hear. કે 2016 થી 2023 નો ચેન્જ જે તમે કહો છો, from the growth and the experience that you got, અને equally તમારી jury is so powerful and strong, selection committee. So that is obviously આ growth બધો થયો. હવે તમારા જે જજીસ આવે છે જીફાના, એ પ્રશ્ન એ છે કે એ કોણ સિલેક્ટ કરે છે જ્યુરીને, અને તમે જ્યુરીને કયા ક્રાઇટેરિયાથી તમે જ્યુરી સિલેક્ટ કરો છો? જીફાની જ્યુરી વિશે વાત કરીએ એ પહેલા હું તમને મારી પોતાની એક હજી નાનકડી વાત છે, આઈ વુડ લાઈક ટુ એડ હિયર, કે 2016માં જ્યારે ફિલ્મ ક્ષેત્રે હું આવ્યો, ત્યારે મારો સન મારી સાથે હતો, and he is more interested into the film making and film directions and all, and he has studied it. તો કોરોનાનો જે સમય હતો 2020માં અને 2021ના 2 વર્ષ, એ અમે લોકોએ સતત ફિલ્મ ભણી, વોટ ઇઝ ફિલ્મ, એનું એજ્યુકેશન લીધું, સોરી, એના વિશેની માહિતી લીધી, અને 2022માં અમે જાતે એક ફિલ્મ પ્રોડ્યુસ કરી, જે મેં પોતે ડિરેક્ટ કરી હતી. મારો સન જે છે એનો ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર, અને અમે એ ફિલ્મ 2022ના દિવાળીમાં એટલે ઓક્ટોબરમાં એને રિલીઝ કરી, અને ખૂબ સુંદર ફિલ્મ હતી, લોકોને ખૂબ ગમી, લોકોએ ખૂબ સારી રીતે એને વધાવી લીધી પણ ખરી. અને ખરેખર એ સમયગાળામાં અમને વોટ ઇઝ ફિલ્મ પ્રોડક્શન એ ખબર પડી. સી, બીંગ ફિલ્મ એવોર્ડ ઓનર, I should know that what is the process of filmmaking. When I'm talking to my jury or when I'm talking to the filmmakers, I should definitely reply them about the processes. I should understand the process. અને મેં ફિલ્મ બનાવી પછી એ વધારે સ્ટ્રોંગ થયું કે યસ, I can discuss to my jury, I can discuss to the people who are connected with the film industry કે what is the process. Now coming to a question કે jury કોણ, what is the criteria to select jury? જીફાનું જે સિલેક્શન છે ને એ 3 ડિફરન્ટ લેયર્સમાં છે.
we have more than 12 people involved as a jury, જેમાં પહેલા જે 8 લોકો છે એ 8 લોકો બધી ફિલ્મ જુએ છે. લાઈક મે બી 60-70 ફિલ્મ્સ એપ્રોક્સ યરલી રિલીઝ થાય છે. તો એ 8 લોકોએ 60 ફિલ્મો જોઈ and they identify with grade A, B, C and D. Grade A, they identify that yes, this particular category or this particular artist is deserving nomination. B, may be nomination or may not be nomination. C, they have not done a good job, not allowed for nomination even. Okay. And D, this category is not applicable. Like Fight Master is one applicable category, or maybe some other category. Fight Master બધામાં હોય એવું જરૂરી નથી. અમારે પહેલા ફિમેલ વિલન અને વિલેનેસ બે એક્ટર હતા, નેગેટિવ કેરેક્ટર મેલ અને નેગેટિવ કેરેક્ટર ફિમેલ. તો ફિમેલ નેગેટિવ કેરેક્ટર હવેની ફિલ્મોમાં બહુ હોતા જ નથી. પહેલા જે પેલું સાસુ વાળું અને એક જે વાત હતી ગુજરાતી ફિલ્મોમાં, એ હવે ધીરે ધીરે ચેન્જ થઈ ગયું છે. તો અમે ફક્ત એક નેગેટિવ કેરેક્ટર મેલ ફિમેલ ભેગું કર્યું. તો આવી રીતે જે કેટેગરી એપ્લિકેબલ નથી એ ડી માં જાય છે. એ બી ને સી માં એ નક્કી થાય છે. એ પછી સેકન્ડ સ્ટેજમાં એમાં બીજા 4 જ્યુરી મેમ્બર એડ થાય છે. એ લોકો પણ આ ફિલ્મો જુએ છે, એ લોકો પણ એમના ગ્રેડેશન આપે છે. એન્ડ ધેન વી સીટ ટુગેધર ફોર ધ થર્ડ સેશન કે જ્યાં નોમિનેશન ડિસ્કસ થાય છે અને ડિક્લેર થાય છે. તો એક ફિલ્મ 2 વખત જોવાય છે અને 2 વખત ડિસ્કશનમાં આવે છે. અને કોઈ એક કેટેગરી માટે કોઈ એક જ્યુરી મેમ્બર એમ કે આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ પ્રેફરન્સ ટુ ધીસ પર્ટિક્યુલર ગાય એન્ડ ધ અધર પર્સન સે આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ પ્રેફરન્સ ટુ ધીસ પર્ટિક્યુલર ગાય. તો એ બંને વચ્ચે ડિસ્કશન થાય છે એન્ડ દે ગીવ રિક્વાયર્ડ જસ્ટિફિકેશન એન્ડ ક્લેરિફિકેશન વાય દે હેવ સિલેક્ટેડ ધીસ પર્સન. અને એ સાંભળીને બાકીના જ્યુરી મેમ્બર્સ એમના વોટ્સ આપે છે અને એ વોટિંગના આધારે પછી ફાઇનલ ડિસિઝન થાય છે. વાવ, તો આ તો કાફી લેન્ધી પ્રોસેસ છે અને quite a difficult task. It's not easy even for the jury. બરાબર ને? And that is the reason why people are waiting for the nomination list of the GFA. Because Wonderful. from a nomination મળ્યું, that is equivalent to award. 70 માંથી 6 ફિલ્મોને નોમિનેટ થઈ રહી છે અને એમાં એક તમારી ફિલ્મ છે અથવા તો એમાંના તમે એક કલાકાર છો. So that is always proud moment for that actor or actress also. Very nice. Yes, yes, yes. હવે આપણે આગળ વાત વધારીએ એ પહેલા ખાસ એકનોલેજ કરવાતા આપણા એક બે કોમેન્ટ આવ્યા છે. કોઈ ખેલાબેન મોદી from the United States has also joined. Welcome on board. એટલે just want to make sure કે this is all globally going on. અને બીજા હતા આપણે કોઈ અરોરા જેમણે તમને ખાસ સેલ્યુટ કર્યું છે મેસેજીસમાં કે well done અને you're doing a very great job. અને થર્ડ પર્સન છે આપણા રાહુલભાઈ શેઠ who was હેતલભાઈ તમને ખાસ કહું, રાહુલભાઈ was one of our guest speakers અને he's વોઇસ લેન્ડ કરે છે એમનો પોતાનો અને કેટલી બધી એવા એમને મૂવીઝમાં કેટલું બેકિંગ કર્યું છે, નોટ ઓનલી હોલીવુડ but also બોલીવુડ. એટલે રાહુલભાઈ if you are live અને I can see you are logged in but your video is shut. અને રાહુલભાઈ says કે he worked with your તમારા એમના father-in-law has worked with you. Rahulbhai, Meenabhen, if you can unmute Rahulbhai, please. There you go. Rahul Sheth. Rahulbhai, most welcome on Minla once again. Hello, namaskar, everybody. Thank you so much. It's such a pleasure being here on this show. And Hetalbhai, congratulations and hats off to you. You're doing such a phenomenal work. In fact, I mentioned in the comments, I have a very strong connection with Gujarati cinema because my father-in-law is a very veteran Gujarati film and theatre actor, Shri Devendra Pandit. Okay, yes. Yes. So he's my father-in-law. He's a veteran, very, very well-known, popular, Gujarati theatre and film actor. तो उनके साथ तो मैंने काफी उनके गुजराती plays देखे हैं और I've attended many Gujarati film premieres, especially, So it's been quite a journey for me. और आज आपके सामने, when I've been hearing you and the wonderful things that you're doing for Gujarati industry, that's right. It's a, in fact, my father-in-law got awarded by Modi ji, Gujarat Gaurav Award, when Modi ji was the CM. तभी. So it's quite well known. So उनके through, by God's grace, I got acquainted to a lot of Gujarati actors and directors and
और आज इसी बहाने आपके साथ भी रूबरू होने का एक मौका मिला है. तो it's such a wonderful. Rahul Bhai is actually one of the biggest voice lenders both for Hollywood and Bollywood. He's got amazing talent. In fact, Rahul Sheth was our last speaker last month on our Zoom session. So, In fact, a very Lalit ji- talented personalities in the industry. In fact, I met Lalit ji. Lalit ji, I met him at London itself. Yes. When I was there in February, I was awarded at the House of Lords, UK Parliament. So I got the Bharat Gaurav Samman. And it was such a pleasure meeting Lalit ji there. And that's where we connected in a big way. Correct. And because I'm basically from Bollywood, I'm basically a music composer and a writer, a singer, vocalist, and a voice actor. So I've given so many years of my life to advertising Bollywood. And now, thanks to Lalit ji, I'm getting to meet some really wonderful people and some amazing personalities. Thank you. Definitely, you both need to connect at a different level, and we'll Oh, yes. definitely get a connection going through. But Rahul Bhai, thank you for coming on our Zoom session. That's very, very Thank kind you so of much. you. Thank you. Yeah. How once could I not come? आपने Great. बुलाया और हम चले आए. Thank you. इतना हिंदी तो हमको भी नहीं आता कि I can reply back to you, but I mean that to you too, because our connection is at a very different level. So, Rahul, yes, once again, yes. thank you very much. Hetal Bhai, moving on Thank with you, our thank you. conversation. પ્લીઝ. હવે જો હું તમને કહું ગુજરાતી movies, I'm not very old. I don't think I'm very old, but my memory only goes back to 3 movies in Gujarati film industry. The first one was a Narsingh Mehta. The second one was Parki Thapan. And the third was Jaisal Toral. હવે આ ગુજરાતી movies જોઈતી. પછી never engaged myself into Gujarati film industry કે આપણે ગુજરાતી movies વધારે જોવા જાય. Because એટલું ગુજરાતી film industry નું આપણે એમ કહીએ કે નતું માર્કેટિંગ કે પોપ્યુલારિટી એટલી બધી નથી. તો there was a time Gujarati movie film industry had really slumped down અને પછી it became very good. તો એ વિશે તમે ઓડિયન્સને શું કહી શકો કે what has the Gujarati film industry gone through અને why? લલિતભાઈ, આઈ એમ સોરી, હું તમને થોડા કરેક્ટ કરીશ કે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ફ્રોમ 1932 they grown like anything. જ્યારે પહેલી ફિલ્મ નરસિંહ મહેતા આવી ત્યાંથી શરૂ કરીને જે ફિલ્મનું નામ તમે નથી લીધું કે જેણે કરોડો રૂપિયા કમાયા હતા, દેશને જોયા, દાદા પ્રદેશને જોયા. ગોવિંદભાઈ પટેલ જે એના પ્રોડ્યુસર છે વડોદરાના, અને એ મૂવીએ એ જમાનામાં આઈ થિંક 80s ના દાયકામાં એ મૂવી આવી હતી ને એ વખતે કરોડ્સ ઓફ રૂપીઝનો બિઝનેસ કર્યો હતો. જ્યારે કોસ્ટ 1 રૂપીઝ અથવા બિલો 1 રૂપીઝ હતી. તો જે અત્યારનો વિચાર કરો એ પ્રમાણે કદાચ 1000 CR ઉપરની ક્લબમાં જોઈન કરી શકાય એ મૂવીને. તો ગુજરાતી મૂવીઝ જ્યારે આ મોબાઈલનો યુગ કે યુટ્યુબનો જમાનો નહોતો ત્યારે લોકો ગાડા અને ટ્રેક્ટર ભરીને આગલા દિવસે રાત્રે થિયેટરની બહાર લાઈનમાં ઉભા રહેતા હતા ટિકિટ માટે. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ ફેક્ટ ઓફ ગુજરાતી સિનેમા. યસ, 2005 થી 2015 10 વર્ષનો ગાળો એવો રહ્યો કે જે ટ્રાન્સફોર્મેશન ટાઈમ તરીકે તમે લખી શકો છો કે એ સમયમાં ફિલ્મો આવી, ચાલી, ના ચાલી, ઓછી ચાલી, અને એ પછી જ્યારે 2 યાર, કેવી રીતે જઈશ અને છેલ્લો દિવસ એવી એક નવા પ્રકારની ફિલ્મો બની કે જેણે કોન્સેપ્ટ, જેને ડિઝાઇન, જેને માઇન્ડસેટ ચેન્જ કર્યું. અને એ જ સમયે મોબાઈલનો યુગ હતો. એ જ સમયે આપણે ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટેડ હતા અને કમ્યુનિકેશન બહુ ઇઝી થઈ ગયું. પહેલા લંડનમાં શું થાય છે ને જાણવું હોય તો મને કદાચ તમારે ત્યાં થયું હોય 2 વર્ષે ખબર પડે અથવા તો ના પણ પડે. પણ અત્યારનો સમય થયો છે કે તમારે ત્યાં જે થયું હોય એ તમને ખબર પડે એ પહેલા ઇન્ટરનેટથી મને ખબર પડે છે. વેરી ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. આ જ વાત છે કે અત્યારે ગુજરાતી સિનેમા એ વિશ્વ ફલક સુધી પહોંચી ગયું છે. વિશ્વ ફલક સુધી ગુજરાતી સિનેમા પહોંચી રહ્યું છે. જે હાલ તમને કદાચ ખ્યાલ છે કે ગરબા, ધ લોંગેસ્ટ ફેસ્ટિવલ ઓફ ગુજરાત ઇન ધ વર્લ્ડ. યસ. આખો દેશ નહીં, આખી દુનિયાના દરેકે દરેક ખૂણામાં ગરબા રમાય છે. ટ્રુ. કોઈ જગ્યાએ કોઈને કહેવાની જરૂર નથી પડતી કે નવરાત્રી શું, ગરબા શું. એવરીબડી નોઝ ધીસ ગુજરાતી દાંડિયા ફેસ્ટિવલ. કારણ કે એ લોકો સુધી એટલા ઝડપથી પહોંચ્યું. ગુજરાતી ફિલ્મો 2015 પહેલા લોકો સુધી પહોંચી નથી. અત્યારે જમાનો એવો છે
કે સાહેબ દરેકે દરેક વ્યક્તિ ગુજરાતી ફિલ્મ વિશે અથવા તો ફિલ્મ વિશે ક્યાંક ને ક્યાંક માહિતગાર છે. નાઉ યુ હેવ ડિફરન્ટ ચોઇસ ઇન ધ વર્લ્ડ. You have Hollywood, you have Bollywood, you have South film, and being Gujarati, you have Gujarati films now equally to select one out of them. અને એ તો આઈ વિલ ડેફિનેટલી વાઉચ ફોર ઇટ, કારણ કે અત્યારે આપણે કોઈ એરલાઇનમાં પણ જાય છે તો જ્યારે ફિલ્મ્સની ચોઇસ આવે છે તો હિન્દી, બોલિવૂડ, હોલિવૂડ અને ગુજરાતી એથનિક ફિલ્મ્સમાં કેટેગરીમાં ગુજરાતી મૂવી ફ્લાઇટમાં પણ દેખાડે છે. સો દેટ ઇઝ ડેફિનેટલી ટ્રુ. યા, સો ઇટ્સ રીચ્ડ અ માઇલસ્ટોન. આપણે એમ કહી શકીએ કે ઘણું આગળ હતું અને આગળ આવ્યું છે. પણ આજે વચ્ચેનો ગાળો તમે કીધો કે જ્યારે 2005 to 15માં એટલી પોપ્યુલારિટી કદાચ નથી, મે બી ઇન્ડિયામાં હતી પણ બહાર દેશમાં નથી. તો એનું મેઇન કારણ તમે કહો છો કે આ સોશિયલ મીડિયા અને નેટવર્કિંગ ઓનલાઈન, ઇઝ ઇટ? That is, see, prachar and prasar, the information and marketing of any kind of things, it may be film or anything, it is very important. That information should goes to the other people. And when we are talking about Gujarati film, they are a regional film. They never considered as a film in the world market. Because in India, people are talking about only Bollywood. Nothing else there. In world, people are talking about Hollywood. So gradually, when communication and streamlines are very easy, very understood well, South came first into the market. Correct. Nowadays, after Bollywood, you can see the maximum film released by the South film. Maybe Tamil or maybe Kannada. And now, from last couple of years, equally Gujarati films get released. વર્ષમાં 70 ફિલ્મો રિલીઝ થાય એટલે લગભગ 5 થી વધારે ફિલ્મો દર મહિને, એટલે એવરી વીક એક ફિલ્મ થઈ એવરેજ. વાહ. તો એવરી વીક એક ફિલ્મ તો બોલિવૂડ પર માંડ થાય છે. તો તમને તમારા અભિપ્રાય પ્રમાણે, તમારા એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે તમે શું ફોરકાસ્ટ કરો છો ગુજરાત ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે? ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આજે અને ભવિષ્યમાં, હું કદાચ તમને નજીકની જ વાત કરું તો 2030 સુધીમાં કે 2045 સુધીમાં વિશ્વભરમાં પોતાનો ડંકો વગાડતી હશે. અને એ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આઈ ટેલ યુ 2019 એક ખૂબ સુંદર વાત છે કે એક ફિલ્મ આવી હેલ્લારો. મને ખબર નથી એંગડી જે લોકો છે એમાંથી કેટલા લોકોએ જોઈ છે, પણ એ નેશનલ એવોર્ડ વિનર ફિલ્મ છે. એટલે હિન્દુસ્તાનમાં જેટલી ભાષાની જેટલી ફિલ્મો બને છે એ દરેક ફિલ્મમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ ફિલ્મ તરીકે એને નામાંકન થયું, એને એવોર્ડ મળ્યો છે. સુવર્ણ કમલથી રાષ્ટ્રપતિએ એને સન્માનિત કર્યા છે. એ ગુજરાતી ફિલ્મ વિશ્વ ફલક ઉપર 2019માં પહોંચી ગઈ. 2022માં ધ લાસ્ટ શો, એક ગુજરાતી ફિલ્મ કે જે ઓસ્કાર સુધી પહોંચી ગઈ, જેને ઓસ્કારમાં એન્ટ્રી મળી. તો ગુજરાતી ફિલ્મો વિશ્વ ફલક ઉપર પહોંચી રહી છે, જઈ રહી છે. લોકો હવે ગુજરાતી ફિલ્મો જોવા માંડ્યા છે. અને આ મારું અને તમારું, તમે આજે મારી સાથે જોડાયા છો એટલે આજથી તમારું પણ, અને મેં જે દિવસે જીફા શરૂ કર્યું હતું એ દિવસથી મારું તો હતું જ કે ગુજરાતી ફિલ્મોને વિશ્વ સુધી લઈ જવા, આપણું કલ્ચર, આપણા સંસ્કાર અને આપણો વારસો, આ આપણી ફરજમાં આવે છે કે આપણે આપણી નેક્સ્ટ પેઢીને આપીએ. It is our primary responsibility that we want to take this forward for our next generation. And I think that is very true. અને I think આપણે જ્યારે વાત કરતા હતા કે આપણો આ ઝૂમ સેશનનો એક મહત્વ, એનો એક મેઇન હેતુ જો હોય તો we want to promote Gujarati culture and get the whole globe to know about the Gujarati film industry, everything Gujarati. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી તો ડેફિનેટલી યસ, પણ એવરીથિંગ ગુજરાતી. હવે આ જે આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ એ માટે મારે તમને પૂછવું હતું કે તમને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ કે ટુરિઝમ, ગુજરાત ટુરિઝમ, એ લોકોનો કેટલો સપોર્ટ મળે તમને ટુ મેક ધીસ અ બિગ ગ્લોબલી નોન પોઈન્ટ? ગુજરાત ગવર્મેન્ટ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ફક્ત જીફાની વાત નથી કરતો, બટ દે આર પ્રમોટિંગ ગુજરાતી ફિલ્મ ઓલ ધ વે. They have new subsidy schemes in 2016. Later on, they have amended in 2019. અને ગુજરાત સરકાર અત્યારે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે ખૂબ સરસ કામ કરી રહી છે. ગુજરાત સરકારનું ગુજરાત ટુરિઝમ, એ કોઈ પણ ભાષાની ફિલ્મ ગુજરાતમાં બનતી હોય એને પ્રોપર સબસિડી મળે, એને પ્રોપર એરેન્જમેન્ટ મળે, એના માટેના પ્રયત્ન કરી રહી છે. ગુજરાતી ફિલ્મોને અને ગુજરાતી ફિલ્મ એવોર્ડ્સને
ખાસ પ્રમોટ કરી રહ્યા છે. અને એટલા માટે જ કદાચ જે લાસ્ટ ફિલ્મફેર એવોર્ડ થયા એ ગુજરાત ગાંધીનગરના ગિફ્ટ સિટીમાં થયા. કરેક્ટ. વર્ષે ફિલ્મફેર પણ જો ગુજરાતમાં આવ્યું હોય તો એ કહી શકાય કે આ સરકારના પ્રયત્નો સિવાય પોસિબલ નથી. અને સરકારે ખૂબ જ પોઝિટિવ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે હંમેશા સહકાર આપ્યો છે, સાથે રાખીને બધાને કામ કર્યું છે. અને ગુજરાતી ફિલ્મ મેકર્સ પણ ખૂબ સારા અને નવા વિષય સાથે ફિલ્મો લઈને આવી રહ્યા છે. આજે ગુજરાતી ફિલ્મો પરથી હિન્દી ફિલ્મ બનતી હોય, ગુજરાતી વર્ષ ફિલ્મ છે કે જેના ઉપરથી અજય દેવગનની લેટેસ્ટ શૈતાન નામની જે ફિલ્મ આવી એ બેઝિક ગુજરાતી ફિલ્મ છે. તો આ રીતે ગુજરાતી ફિલ્મો એ અત્યારે ઘણા બધા નોંધપાત્ર લઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધી જે એવોર્ડ થતી હતી એ ગુજરાતી ફિલ્મોને હવે કોઈ એવોર્ડ નથી કરી શકતું. એમાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક બોલિવૂડ હોય, સાઉથ હોય કે હોલિવૂડ હોય એ પોતે જ એની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય છે અને એને પ્રમોટ કરવામાં સહકાર આપે છે. અને આ જ એવી એક વસ્તુ છે કે જે તમે અત્યારે આપણે ગુજરાત ટુરિઝમ, ગુજરાત ગવર્મેન્ટનું કહીએ છે, પણ ગુજરાતી થઈને આપીએ જે મોટામાં મોટો એવોર્ડ સેરેમની ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું હતું 25,000 માણસોનું, અને જે ગિનીઝ વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં આવી ગયું, ધેટ ઓલ્સો સેઝ કે ગુજરાતી ગિનીઝ વર્લ્ડ બુકમાં આવી ગયા છે. ગુજરાતી ઇઝ એવરીવેર. અને આઈ એમ સોરી ટુ સે આ આપણા પોતાના કમનસીબ છે. આપણી તકલીફ છે કે આપણે ગુજરાતી ઓછું બોલીએ, કે આપણે આપણા દીકરા દીકરીઓને બાળકોને ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાં મૂકીએ છીએ અને ગુજરાતી એમને એઝ અ સેકન્ડ લેંગ્વેજ શીખવાડીએ છીએ. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇંગ્લિશ ઇઝ અ યુનિવર્સલ લેંગ્વેજ. ઇટ શુડ બી રિક્વાયર્ડ. It is required to be understood by everyone in the world. It is very easy for them when you are in London or you are in Kenya or you are in US. પણ તમે એને ગુજરાતી સંસ્કાર અને ગુજરાતી ભાષા જો ખરેખર વારસામાં નહીં આપો તો કાલ સવારે ગુજરાત અને ગુજરાતી કોણ છે ને એ આવનારી પેઢીઓને ખબર પણ નહીં હોય. કદાચ ફિલ્મ સારી બની, ખરાબ બની, જોવાલાયક છે કે જોવાલાયક નથી, પણ એક ગુજરાતી તરીકે તમારે જ્યાં જેવો ચાન્સ, મને ખબર નથી લંડનમાં કેટલી ગુજરાતી ફિલ્મો રિલીઝ થાય છે, પણ થવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. કેનેડામાં રિલીઝ થઈ રહી છે, આફ્રિકામાં પણ કદાચ રિલીઝ થઈ રહી છે, યુએસમાં તો રેગ્યુલર રિલીઝ થાય જ છે. તો જ્યાં જે સમય મળે એ તમારું યોગદાન સમજીને પણ તમારે ગુજરાતી ફિલ્મ જોવી જોઈએ. આજે 4 જણ જોયું વિચારશે તો એમાંથી 4 સારી ફિલ્મો તમે કોકને કહેશો તો એ બીજા 40 જણ જોશે અને એક આખો નવો વર્ગ ઉભો થશે કે જે ગુજરાતી પ્રેક્ષક તરીકે ગુજરાતી ફિલ્મ અને ગુજરાતી કલ્ચરને વધાવી લેશે. That is so true, Hethalbhai. Very nice to hear that from you. And I think આ એડવાઇસ આપણે બધા ગુજરાતી થઈને જો આપણે ગુજરાતને સપોર્ટ નહીં કર્યા, આમ તો બીજી બધી વાતમાં ગુજરાતને સપોર્ટ આપણે કરીએ છીએ, તો આપણી આટલી મશહૂર ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તો why not recognize those talented people in that industry? અને ખાસ હેતલભાઈ મારે કહેવું હતું કે આપણે ગુજરાતીનું કહીએ છીએ તો આપણા એવા એક અત્યારે 90 વર્ષ ઉપર આપણા ગુજરાતી છે કે જે is known as a world renowned entrepreneur અને he resides in Kenya અત્યારે, અને તેઓ આપણા ઝૂમમાં આજે જોડાણા છે. very strong in Gujarati culture, very strong in ગુજરાતી સંસ્કૃતિ જે આપણે કહીએ છીએ બધું કે કેટલું જાળવીને એ કેન્યામાં રહ્યા છે, એવા છે આપણા મનુભાઈ ચંદારિયા. અને અત્યારે કેન્યામાં રહે છે ને he is over 90 years old and is still working towards the success of his entrepreneurial business, but at the same time promoting a lot of Gujarati culture. Manubhai, welcome on Minla Zoom, and we would love to hear from you as a Gujarati, your contribution to the Gujarati culture. જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. Wow. આખા આફ્રિકાની હલો આયા પૂજા Manubhai? જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી હું અહીંયા વાત એવી કરું રીતે તમે કહો. ગુજરાતની અંદર અને ગુજરાતની સંહિતામાં જો કોઈ પણ માણસ ભાગ આપી શકે, ભાષા બોલે કે ભાષા ન બોલે, પણ ગુજરાતી તરીકે તો તરત ઓળખાઈ જાય કે આ ભાઈ ગુજરાતી છે. બિલકુલ સાચી વાત. મને એમ લાગે છે કે ગુજરાત અને ગુજરાતીનું એક નાની કોમ આખી વિશ્વની અંદર પણ એનું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે that's great.
મહાત્મા ગાંધી ગુજરાત, મોદી ગુજરાતી, અનેક માણસોના તમે ભાગ લ્યો ગુજરાતી. એટલે we must be very proud of it. Very, very proud. Thank you, Manubhai. Very, very kind of you to come and join us on. બોલો. વિશ્વ ગુરુજરી એવોર્ડ જયારે મને આપવામાં આવ્યો ત્યારે હું બી છક થઈ ગયેલો. ઉમાશંકર જોશી આપણા પ્રાણ કવિ ઉપર આવી અને મને ભેટ્યા. મને કહે કે બહાર રહેલો માણસ આટલું ગુજરાતી સરસ લખી શકે, બોલી શકે, વાંચી શકે એ મને ખબર ખ્યાલ પણ નહોતો. Thank you very much, Manubhai. Very kind of you to come and join us on Minla Zoom. I am Gujarati આપણા ભાઈ છે જે કેન્યામાં વસે છે, હેતલભાઈ, but always a very strong supporter of our Zoom sessions, very strong supporter of Gujarat culture. So thank you. હેતલભાઈ, મનુભાઈને મારે વચ્ચે કંઈ કહેવું છે. મનુભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ અસ. અને મનુભાઈ, સૌથી વધારે મને ગમ્યું એ એટલું જ ગમ્યું કે તમે તમારા દરેકે દરેક શબ્દો ગુજરાતી વાપર્યા છે અને ફક્ત ગુજરાતી કલ્ચરની જે વાત કરી છે. અને આ ઉંમરે પણ તમને જ્યારે એમ થાય છે કે ભાઈ આપણે ગુજરાતી કલ્ચર અને ગુજરાતી સંસ્કારની વાત કરીએ તો આ ગુજરાતી તરીકે મારા માટે પણ પ્રાઉડની વાત છે. અને તમે કેન્યામાં હોય કે લંડનમાં જ્યારે ગુજરાત અને ગુજરાતીની વાત થતી હોય તો એક ગુજરાત પુત્ર તરીકે મને હંમેશા ગર્વ થાય કે ચલો હું ખૂબ સારા વ્યક્તિઓ સાથે વાત કરી રહ્યો છું. Thank you, હેતલભાઈ. Thank you so much. આગળ આપણે વધીએ આપણા કન્વર્સેશનમાં કે ખાસ મારે પૂછવું તો કે અમે લોકોએ જ્યારે આ મિનલા ઝૂમ સેશન સ્ટાર્ટ કર્યું that was કોવિડ ટાઈમ. હવે કોવિડના સમયમાં પણ તમે મારી સાથે વાત કરી ત્યારે કહેતા હતા કે ગુજરાત ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી હેઝ thrived even during COVID. So tell us about it. How did that happen? ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 2015 પછી હા, ફિલ્મો સતત રિલીઝ થઈ છે. 2020 અને 21 આજે 2 વર્ષ હતા, એ 2 વર્ષમાં પણ સતત 30 થી 40 જેટલી ફિલ્મો રિલીઝ થઈ છે. બહુ જ સારી કે બહુ મોટા બજેટની ફિલ્મો કદાચ ન હોય, જૂની શૂટ થયેલી ફિલ્મો રિલીઝ થઈ હોય, પણ ફિલ્મો બની છે અને ફિલ્મો રિલીઝ થઈ છે. આજે ગુજરાતમાં કોરોના સમય દરમિયાન પણ શૂટિંગ જે લિમિટ હતી, જે નિયમો હતા, એને અનુસરીને ક્યાંક ને ક્યાંક થયા છે. ફિલ્મ જગતે ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યા છે કોરોના સમયમાં. ખાસ કરીને ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાત કરું તો જ્યારે 2020માં કોરોના આવ્યો ત્યારે જૂન જુલાઈની આસપાસ અમે સૌ ગુજરાતી ફિલ્મના કલાકારોએ મળીને એક ગીત બનાવ્યું હતું, મારો દેશ ખિલશે ગુજરાત ખિલશે. અરવિંદ વેગડા મારા પાર્ટનર છે, સિંગર છે, એમણે ગાયું હતું. સમીર માના જે ખૂબ સુંદર મ્યુઝિક કમ્પોઝર છે, એમણે મ્યુઝિક આપ્યું હતું. વિવેકે એનું એડિટ કર્યું હતું. અને એ લગભગ 40 જેટલા ફિલ્મ કલાકારોએ ભેગા થઈ અને પોતપોતાના ઘરેથી મોબાઈલથી શૂટ કરી અને ક્લિપ્સ આપી હતી અને એને એડિટ કરીને અમે લોકોએ એ લોન્ચ કર્યું હતું. અને પ્રાઉડની વાત છે કે એ ગીત ફક્ત આખા ગુજરાતમાંથી અથવા તો આખા દેશમાંથી જેટલા ગીતો મોદી સાહેબે ટ્વીટ કર્યા હોય એવા 4-5માં એક ગીત આ ગુજરાતનું ગીત હતું. વાવ. હવે આ ગીત મારા નોલેજમાં નહોતું, પણ આજે ઓડિયન્સને આપણે કહી શકીએ કે આ ક્યાંથી આપણને મળી શકે? ઇઝ ઇટ ઓન યુટ્યુબ? અવેલેબલ ઓન યુટ્યુબ. મારો દેશ ખિલશે ગુજરાત ખિલશે અને દેટ ઇઝ ધેટ. મીનાબેન, આ આપણે ખાસ મારો દેશ ખિલશે ગુજરાત ખિલશે, વી શુડ પ્રમોટ ઇટ ઓન અવર ચેનલ ઓલ્સો અને મિનલા ઝૂમ ઉપર, આપણા ફેસબુક પેજ ઉપર. આઈ થિંક ઇટ્સ અ ગ્રેટ અચીવમેન્ટ. આઈ એમ સોરી કે મારું એટલું નોલેજ આ વિશે નહોતું અને આઈ હેવ લર્ન સમથિંગ ન્યૂ ફ્રોમ યુ, સો ડેફિનેટલી વિલ લુક ઇનટુ ધેટ. I'll add you with this here. જ્યારે આપણે આ વાત નીકળી છે ત્યારે મારા જીવનમાં એઝ અ ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર મેં 3 ગીતો બનાવ્યા. ઓકે. અને એમાંનું પહેલું ગીત હતું મારો દેશ ખિલશે ગુજરાત ખિલશે, કે જે મોદી સાહેબે ટ્વીટ કર્યું હતું 2020માં. 2023માં 22માં મારી ફિલ્મ રિલીઝ થઈ અને એ પહેલા 2021માં અમે લોકોએ કંડલા પોર્ટ ટ્રસ્ટ જે દીનદયાલ પોર્ટ છે એના માટે એક ગીત શૂટ કર્યું હતું, ઘર ઘર તિરંગા હર ઘર તિરંગા. આ એક મોદી સાહેબનું કેમ્પેન હતું ઘર ઘર તિરંગા, જેના ઉપર એમણે એક ગીત ઓલરેડી મિનિસ્ટ્રી ઓફ કલ્ચરે બનાવ્યું હતું
તો એ જ ઓડિયોનો યુઝ કરી અને અમે હર ઘર તિરંગા એ આખું શૂટ કર્યું હતું. પોર્ટે કઈ રીતે એડોપ્ટ કર્યું, એ અમારું સેકન્ડ સોંગ, મારી લાઈફનું સેકન્ડ સોંગ. એ પણ મોદી સાહેબે ટ્વીટ કર્યું હતું 15 ઓગસ્ટે. બીજા કોઈનું નહીં, ફક્ત એક જ સોંગ દીનદયાલ પોર્ટના નામે મોદી સાહેબે ટ્વીટ કર્યું છે, હર ઘર તિરંગા દીનદયાલ પોર્ટ. અને ત્રીજું સોંગ મારી ફિલ્મ માધવ, કે જે એનું ટાઇટલ સોંગ હતું માધવ આવે છે, એ 2022ના જે છેલ્લા ઇલેક્શન થયા એ ઇલેક્શન કેમ્પેનમાં ભાજપે એડોપ્ટ કર્યું એઝ અ ટાઇટલ ભાજપ આવે છે. વાહ. તો મારી લાઈફના જે 3 સોંગ છે, 3 સોંગ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને માનનીય વડાપ્રધાન આપણા દેશના, સોરી, Absolutely. એને અંડરલાઈન કર્યું છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ટ્વીટ કર્યું છે, જે ખૂબ જ ખુશીની વાત છે. ગુજરાતી તરીકે એના માટે હંમેશા ગર્વ થાય. યસ યસ ડેફિનેટલી. અને આ એક આપણને પણ, અમને પણ એવી ગર્વની વાત છે કે આપણા ગુજરાતીનું આટલું રેકગ્નિશન થયું. પણ આઈ કેન ઇમેજિન કે તમારા આ 3 સોંગ ત્રણેય હિટ અને ત્રણેય રેકગ્નાઇઝ બાય હાયર ઓથોરિટીઝ, હાયર પાવર્સ. ઇટ્સ સો સેલ્ફ સેટિસ્ફાઈંગ કે આપણે જે પણ કામ કરીએ છીએ અને ગુજરાત કલ્ચર માટે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરો છો, that has been recognized. I know કે તમે રેકગ્નિશન માટે નથી કરતા, પણ when something like this is recognized in such a scale, આપણને વધારે enthusiasm આવે છે કે આપણે બીજું આગળ કરીએ. So very well, very good, and congratulations for that. Thank you, sir. And that is core of GIFA, that we want to recognize people because we want them to motivate. હા, એટલે ઇનફેક્ટ મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ છે તમને કે જીફા માટે તમે why are you doing જીફા? What is the main purpose, the reason? જે તમે અત્યારે એક આન્સર બોલી ગયા, પણ પ્લીઝ એક્સપેન્ડ ઇટ ઇન મોર ડેપ્થ. સાચું કહું તો મને નથી ખબર. ઈશ્વરીય પ્રેમ કે એક સંકેત કહી શકાય કે 2016 થી હું જીફા કરી રહ્યો છું. ઇટ વોઝ જસ્ટ કે બસ કરી રહ્યા છે. સમવેર in the corner of heart, it is purely decided that we want to do something for our culture and our language. એમાં એક આ ટોપિક છે કે જે હું ગુજરાતી તરીકે ગુજરાતી ફિલ્મોની વાત કરું, અને મને કદાચ આ એક સંકેત મળ્યો, મને એક આવો ચાન્સ મળ્યો કે હું ગુજરાતી ફિલ્મોને રેકગ્નાઇઝ કરી શકું છું, અને એવો એક મને આ ચાન્સ મળ્યો જે મેં લીધો અને હું આ કરી રહ્યો છું. બીજું કોઈ જ કારણ નથી. ફિલ્મ પણ બનાવી, ફિલ્મો અત્યારે પણ અમે બનાવી રહ્યા છીએ. અમારી નેક્સ્ટ ફિલ્મ પણ રિલીઝ થઈ રહી છે આવતા વર્ષે. તો ફિલ્મ બનાવી અને અલગ બિઝનેસ કરો. બિંગ ઓડિટર, વી હેવ સર્ટિફિકેશન બોડી. આઈ એમ ઇન્ટુ ધ ડિફરન્ટ બિઝનેસ. માય સન ઇઝ ઇન્ટુ ધ કોર્પોરેટ ફિલ્મ મેકિંગ. પણ છતાંય વર્ષે આ એક કાર્યક્રમ કે જ્યાં આખી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી ભેગી થાય, એક ઉત્સવ. જીફા એ એવોર્ડ ફંક્શન નથી, જીફા એ ગુજરાતી ફિલ્મનો ઉત્સવ છે. કારણ કે આખું વર્ષ જેણે જે બી કામ કર્યું એ લોકો વર્ષ પછી ક્યાંક મળે છે, ભેગા થાય છે, બધા એકબીજા સાથે વાતો બી કરે છે, આનંદ બી કરે છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક રેકગ્નાઇઝ પણ થાય. તો આ આનંદની લાગણી મારે હું જીવું ત્યાં સુધી ચાલુ રાખવી છે. આવો આનંદ મને હંમેશા મળતો રહે, આ કારણ છે મારું જીફા કરવાનું. તમને આનંદ મળતો રહે ને અમને આનંદ કરાવ્યા રાખો. So that's a good one, very good reason for જીફા. અને ખાસ બીજું તમે જીફાનું મને આ બધી વાત કરી કે તમે આ એન્યુઅલ ઉત્સવ તરીકે કરો છો, પણ તમે ઘણીવાર હમણાં આપણા કન્વર્સેશનમાં અત્યારે પણ બોલ્યા કે એકવાર તમે ઓડિટર છો, એકવાર તમે જીફાના ઓર્ગેનાઇઝર છો. તો આ મેન્ટલ સ્વિચ ફ્રોમ ઓડિટર ટુ એન ઓર્ગેનાઇઝર એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ એવરીથિંગ, હાઉ ડુ યુ ડુ ઇટ? દરેક માણસને જે પેલું કહેવાય છે ને, એક મોટું મગજ ને એક નાનું મગજ. એટલે એક બ્રેઇન જે છે ને એ તમારું દાલ રોટી કે જે ઇન્કમ છે એના માટેની વાત કરે. એટલે મારો જે ઓડિટિંગ બિઝનેસ છે, મારું પ્રોફેશન જે છે, મારી સર્ટિફિકેશન બોડી જે છે, એ મારું બ્રેડ એન્ડ બટર પૂરું કરે છે. અને જીફા જે છે ને એ મારા દિલની ખ્વાહિશ, મારું પેશન છે, મારા મનની ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે. મારા મનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક આ સમાજ માટે, લલિતભાઈ, આ દુનિયામાં છે ને ભગવાને એક નિયમ બનાવ્યો છે, જેનાથી અત્યારે આ સાંભળનારા બધા ઓડિયન્સ અને તમે પણ એગ્રી થશો કે ઈશ્વરે જ્યારે આપણને જન્મ આપ્યો ત્યારે જ કીધેલું કે તમારે એક શ્વાસ જોઈશે ને તો એક શ્વાસ પાછો આપવો પડશે. તમે એકલો લઈ નહીં શકો અને એકલો આપી પણ નહીં શકો. તો મને કુદરતે જે કંઈ આપ્યું છે એ મારે સમાજ માટે આપવાનું છે. મેં એમાંથી મારા ગુજરાતી તરીકે
ગુજરાતી કલ્ચર તરીકે ગુજરાતી સમાજને આપવાનું નક્કી કર્યું છે. અને મને એનો આનંદ છે કે હું એક ગુજરાતી તરીકે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને અથવા તો આ ગુજરાતી સંસ્કાર અને ગુજરાતી કલ્ચરને ક્યાંક ને ક્યાંક પહોંચાડી રહ્યો છું. અને આ જીફા એ ફક્ત આનંદ માટેની વાત છે. જીફા ઇઝ નોટ એટ ઓલ માય બિઝનેસ. જીફા ઇઝ, તમને અને આ બધાને જ કહી દઉં કે જીફા એ પ્રોફિટ મેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જ નહીં. જીફામાં દરેકે દરેક કલાકારને કોઈ પણ પ્રકારના ખર્ચ વગર મફત બોલાવવામાં આવે છે. જીફામાં સારામાં સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. ખર્ચ જ્યાં ગુજરાત સરકાર કે બીજા સ્પોન્સર્સ કે જે મળતો હોય અમે લઈએ છીએ, ના નથી પાડતા, પણ ક્યારેય આજ સુધી હજી સુધી અમે જીફામાં પ્રોફિટ નથી કર્યો અને પ્રોફિટ માટે ક્યારેય અમે જીફા નથી કર્યું. વાહ, આપણી જ્યારે બેક સ્ટેજ વાત થઈ કે જીફા તમે અમુક ટાઈમે યુ વર વેરી ઓનેસ્ટ એન્ડ ટોલ્ડ મી કે યુ રન ઇટ એટ અ લોસ, પોતાના ખિસ્સામાંથી પૈસા કાઢીને આપે આ ઉત્સવ જો આપણે બધાને મનાવ્યો છે, તો દેટ ઇઝ યોર પેશન. અને આ પેશન ઉપર એક્સપેક્ટેશન લલિતભાઈ અત્યારે એવી થઈ ગઈ છે કે 2020માં જીફા આવું હતું, 21માં શું, 22માં તમે આવું કર્યું હતું, 23માં શું, નવું શું? તો દર વર્ષે ગ્રેજ્યુઅલી તમે કંઈક ને કંઈક ઇમ્પ્રુવ કરતા હોય, કંઈક ને કંઈક વધારે મોટું કરતા હોય, કંઈક ને કંઈક વધારે સારું કરતા હોય, તો નેચરલી ખર્ચ લાગવાનો છે. પણ ઈશ્વરનો સંકેત છે, આજ સુધી ક્યાંય તકલીફ પડી નથી. અને આપ સૌ મિત્રોનો અને જે લોકો જીફા સાથે જોડાયેલા છે બધાનો પ્રેમ છે કે જીફા થાય છે, થતું રહેશે અને વર્ષોના વર્ષ થશે. That is good to hear. And in fact, that leads to my next question. તમે કીધું કે 2018માં આવું, 2019માં એનાથી બેટર, 22 even better, અને 23 was even better. તો where do you see the future of જીફા? આજે 23 તમે આસમાને તો ચડાવી દીધું, હવે એનાથી તમારો ગોલ વધારે શું છે? તમે જે મને કીધું ને એ ખૂબ સારી વાત છે. અને હમણાં જ હું થોડા વિડીયો જોતો તો એમાં મોદી સાહેબની કન્વર્ઝેશન ક્યાંક કોકની સાથે સાંભળી. ઓફકોર્સ વી આર નોટ હિયર ફોર એની કાઇન્ડ ઓફ પોલિટિકલ ટોક્સ, પણ એમાં એક જે એક્ઝામ્પલ હતું ને ખૂબ ગમ્યું મને. ઓકે. અને એક્ઝામ્પલ એવું હતું કે આપણો દીકરો 90% લાવે અને એના ક્લાસના મિત્રો બાકીના બધા 40-45% લાયા હોય, તો આપણે આપણા દીકરાને એમ નથી કહેતા કે બેટા વેરી ગુડ, બાકીના બધાના 45 આવ્યા ને તું 90 આવ્યા, બહુ સરસ, તું 50-60 જેટલી મહેનત કર, બાકી જરૂર નથી. આપણે એને એવું કહીએ છીએ કે તું 92 માર્ક લાય, હવે 95% લાય. આપણે એને હંમેશા મોટિવેટ કરીએ છીએ થોડું આગળ વધવા માટે, પછી જે બી થાય. તો તમે જે કહો છો કે જીફા અત્યારે એક લેવલ કે એક સ્ટેજ ઉપર કે આસમાને પહોંચી ગયું છે, હવે શું? મારા માટે અત્યારે પણ જીફા જ્યાં છે ત્યાંથી ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. અને ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે આજે જ મારે હમણાં કોકની સાથે વાત થઈ આપણા ઝૂમ મીટિંગ પહેલા જ, અને કદાચ એવા ચાન્સ છે કે હવે જીફા 2025 કેનેડા અથવા તો યુએસમાં પ્લાન કરીએ. ઇંગ્લેન્ડનો પ્લાન કરો કે જે ઇંગ્લેન્ડમાં ઓલરેડી એક પ્રીતિબેન છે કે જે ગુજરાતી કલ્ચર અને ગુજરાતી સંસ્કૃતિના કાર્યક્રમો કરતા હોય છે. મારો દેશ ગુજરાત કે રમે છે ગુજરાત કે સમથિંગ, મને એક્ઝેક્ટલી નામ યાદ નથી, પણ લાસ્ટ યર અમે લોકો એમને સપોર્ટ કર્યો હતો. અને માય ફ્રેન્ડ અરવિંદ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. એ લંડન, કેનેડા, યુએસ એના ગરબા એના શો માટે આવતો હોય છે. સો વી આર ડેફિનેટલી ટ્રાઇંગ કે અમે અલગ અલગ કન્ટ્રીઝમાં જીફા કરીએ અને આખી દુનિયાના ગુજરાતીઓને જીફાની સાથે જોડીએ. That would be outstanding. What an amazing goal to have. એટલે ઇનફેક્ટ મારો એક પ્રશ્ન હતો જ કે આજે તમે જીફા અમદાવાદમાં તો કર્યું, હવે ફિલ્મ ફેર અમદાવાદ ગાંધીનગર પહોંચી ગયું હતું, તો જીફા આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા ડેફિનેટલી તમારો પ્લાન છે ખરા? ડેફિનેટલી 2019માં મેં કેનેડા વિઝિટ કરી હતી. હું એ વખતે લગભગ 25 દિવસ ત્યાં હતો અને અમારા એક મિત્ર સાથે અમે લોકોએ ઓલરેડી પ્લાન કર્યો તો 2020 જીફા ત્યાં થાય એવો. અનફોર્ચ્યુનેટલી કોરોના આવ્યો એન્ડ વી કુડ નોટ મેક ઇટ, તો એ પછી પેન્ડિંગ હતું. પણ હવે ધીરે ધીરે બધું સ્ટેબલ થયું છે. એન્ડ નાઉ અગેન વી આર થિંકિંગ દેટ વી કેન ડુ ધીસ નેક્સ્ટ જીફા 2025 ઓફકોર્સ એટ કેનેડા સમવેર. લવલી, લવલી. તમારું કેનેડાનું પ્રોજેક્ટ પૂરું થાય પછી કીપ લંડન ઇન માઇન્ડ કે આજના ગુજરાતી ઘણા વસે છે ફ્રોમ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. ઇંગ્લેન્ડમાં અને પર્ટિક્યુલરલી લંડનમાં ગુજરાતીઝ આર ફ્રોમ એવરીવેર. So this would be an outstanding event to have in London.
સો વી હોપ કે એ થઈ શકે. હવે આઈ નો ટાઈમ ઇઝ ઓલવેઝ અ પ્રોબ્લેમ. આપણે એટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ કન્વર્સેશન હોય એટલે ટાઈમ તરત ભાગવા માંડે. પણ તો એ 2 કે 3 પ્રશ્ન હજી મારે તમને પૂછવાના છે, જો તમને વાંધો ના હોય તો. પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે હમણાં તમારી એક મૂવી જેમાં તમે ને તમારા સન પ્રોડ્યુસર ડાયરેક્ટર તરીકે તમને એવોર્ડ પણ મળ્યો છે અને મૂવીનું નામ છે માધવન. તો એ મૂવી વિશે આપણે તમારા સનને વચ્ચે લઈ આવી અત્યારે. વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે લાઈક ફાધર ધ સન ઇઝ ઓલ્સો ફોલોઈંગ સિમિલર ફૂટ સ્ટેપ્સ અને ગ્રોઈંગ બિગ. તો આપ એ મૂવી વિશે પણ જરા અમને કયો અને આપના વિવેક વિશે પણ અમને જરા કયો. થેન્ક યુ. લલિતભાઈ, હું 20 વર્ષથી એઝ અ ઓડિટર તો કામ કરતો હતો અને એક સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન તરીકે ઘણી બધી કંપનીઝની મેં ઓડિટ કરી. મારો બિઝનેસ ખૂબ સરસ હતો અને દરેક ફાધરને એવું હોય હંમેશા કે જ્યારે બિઝનેસ સારો હોય, એક સારું પ્રોફેશન હોય, 500-600 ક્લાયન્ટ હોય, તો એવું થાય કે મારો સન મારી સાથે જોડાય અને મારા આ પ્રોફેશનમાં મને હેલ્પ કરે તો એ જલ્દી એસ્ટાબ્લિશ થાય અને એનું ફ્યુચર વધારે સારી રીતે સિક્યોર થાય. જ્યારે અમારા કેસમાં વિવેકને મેં જેટલી વખત કીધું એટલી વખત એને ક્યારે ના નથી પાડી, પણ એનો ઇન્ટરેસ્ટ હંમેશા ક્યાંક ને ક્યાંક આર્ટિઝમમાં હતો, ટેકનિકલ હતો. એ હંમેશા ફિલ્મ શૂટિંગની કે એના એડિટની કે એની ટેકનિકલ વાતો કરતો હોય. અને ઇટ મે બી અ ગોડ ગિફ્ટ. ઓલવેઝ આર્ટિઝમ એ ગોડ ગિફ્ટ છે. ક્યારેક કોઈ દિવસ કોઈ ભણીને કે શીખીને નથી આવતું. એક્ટિંગ શીખવાની વાત જ નથી. એક્ટિંગ તમે કરતા હોય તો એ તમને ગોડ ગિફ્ટ હોય તો જ તમે કરી શકો છો. જે તમે એઝ અ MC એન્કરિંગ કરો છો એ ક્યાંય શીખીને નથી આવતું, એ ક્યાંય શીખવાથી નથી થતું. એના માટે ઈશ્વરનો ચમત્કાર, ઈશ્વરની કૃપા હોવી જરૂરી છે. માં સરસ્વતીનો આશીર્વાદ હોય તો જ એ શક્ય બને છે. તો મારા સનને 2016 થી 2014 પછી જ્યારે અમારો એવોર્ડ ફંક્શન હતો, હી ઇઝ મોર ઇન ટુ દેટ. એવોર્ડ ફંક્શનનું જે એડિટ થતું હોય, હી ગીવ હિઝ 100% ઇન ટુ દેટ. હી ગીવ હિઝ પ્રાયોરિટી ટુ દેટ. એણે કેનેડામાં એક સ્કૂલમાં, વેન્કુવર ફિલ્મ સ્કૂલની અંદર એની એપ્લિકેશન પણ આપી હતી. હી વોઝ સપોઝ ટુ બી એટ વેન્કુવર ફિલ્મ સ્કૂલ ઇન 2018 સમવેર. અને કોઈ કારણસર પછી એ ના ગયો કે ના, મને અહીંયા જ કરવું છે. તો એનો ઇન્ટરેસ્ટ ISOમાં ઓછો હતો ને ફિલ્મમાં વધારે હતો. એટલે મેં કીધું કંઈ વાંધો નહીં, આઈ એમ ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ. આઈ હેવ ડન વોટ એવર આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ઇન માય લાઈફ. મારા ફાધર એક સર્વિસમેન હતા. એમણે વર્ષો સુધી જોબ કરી એક કંપનીમાં અને અમને લોકોને મોટા કર્યા. બિઝનેસ એમને પસંદ નતો, એમણે હંમેશા જોબની જ વાત કરી. પણ મેં કીધું મારે બિઝનેસ કરવો છે અને મેં બિઝનેસ કર્યો. મારા સનને એને જે ગમે છે એ કરવાની મારે છૂટ આપવી જોઈએ. તો મેં એને જે ગમે છે એ એડોપ્ટ કર્યું અને મારા ISO સર્ટિફિકેશનના બિઝનેસની સાથે હું ફિલ્મ મેકર પણ થયો. મેં ફિલ્મ પણ બનાવી અને અત્યારે અમે લોકો હાઈએસ્ટ કોર્પોરેટ ફિલ્મ્સ બનાવીએ છીએ. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની બનાવીએ છીએ, પ્રાઇવેટની બનાવીએ છીએ અને કદાચ મારી કંપની કરતા 4 ગણું વધારે ટર્નઓવર મારા સન વિવેકની કંપની કરે છે. વાહ, ધેટ્સ વેરી નાઇસ ટુ હિયર. વેરી ગુડ. સો વિવેક, મારા વાત આપણે કીધું. વિવેકનું પછી આપણે એક બીજો પ્રશ્ન મારે તમને પૂછવો છે. પણ એ પહેલા આ માધવન જે મૂવીમાં તમને બંનેને સરસ રીતે એવોર્ડ મળ્યો છે પ્રોડ્યુસર ડાયરેક્ટર તરીકેનો, તો એ મૂવી વિશે જરા 2 મિનિટ તમે જણાવી શકો અમને? હા, માધવ એ ફિલ્મનું નામ છે. MADHAV, માધવ. ઓકે, માધવ. અને માધવ એ એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની વાર્તા છે કે જે રીતે સિંઘમ એક બોલિવૂડની ફિલ્મ હતી, યસ, ને એ જ રીતે માધવ જે છે એ એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર છે. અને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને એડવોકેટ, પોલીસ સ્ટેશન સ્ટોરીઝ ઘણી બધી આવી ગઈ કે એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને એક ગુંડો હોય, અથવા તો પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ને એક નેતા હોય અને એ લોકોની જે બી વાતચીત હોય કે ચકમક હોય કે ધમાચકડી હોય અને પોલીસ સ્ટેશનની વાત હોય, પોલીસ સ્ટેશનના બેઝ ઉપર વાર્તા ચાલતી હોય. પણ અહીંયા વાત છે એક એડવોકેટ અને એક પોલીસ સ્ટેશનની. અને આ જે આખી ફિલ્મ છે એની મેક્સિમમ વાત એક પોલીસ સ્ટેશનની અંદર શરૂ થાય છે. રિયલ ટાઈમ સ્ટોરી સવારે શરૂ થાય છે અને સાંજે પૂરી થઈ જાય છે. ઇટ્સ અ વન ડે સ્ટોરી કે જ્યાં એક પોલીસ વાળો એક વકીલના છોકરાને કોઈ ખોટા કેસમાં ફસાઈને લઈ આવે છે અને વકીલને પોલીસ સ્ટેશનમાં આવવા મજબૂર કરે છે અને એક એક કરીને વકીલને એના બધા જ ગુના ગણાવે છે અને એના દીકરા સામે એ સાબિત કરે છે અને છેલ્લે એનો દીકરો જ એના બાપ સામે એ કેસ લડે છે અને એને હરાવે છે. તો આ આખી એક પોલીસની વાત છે કે જે સમાજ સાથે સંકળાયેલી છે,
વકીલ ઉપર બનેલી એક આખી વાર્તા છે કે જે સમાજને એક સારો સંદેશ પણ આપે છે. અને ગુજરાતમાં જ્યારે તમે ગુજરાતી હોય અને ગુજરાતી ભાષા સાથે સંકળાયેલા હોય તો નરેશ કનોડિયા નામથી અજાણ ના હોઈ શકો. તો એવા મેગા મિલેનિયમ સ્ટાર શ્રી નરેશભાઈ કનોડિયા, જેમના આશીર્વાદથી જ મેં આ ફિલ્મ બનાવવાનો વિચાર કર્યો. અમારા અંગત સંબંધને લીધે ઘણી વખત મુલાકાત થતી હતી, કોરોના પહેલા પણ, અને એમણે આશીર્વાદ આપેલા કે ક્યારેક ફિલ્મ બનાવજો. અને એ સુખ સાંભળ્યું કે અમે ફિલ્મ બનાવી. અને એમના સુપુત્ર જે એક્સ MLA છે ઈડરના, હિતુભાઈ કનોડિયા, એ અમારી ફિલ્મના હીરો હતા. અને એમને લઈને અમે ફિલ્મ બનાવી હતી અને ખૂબ સુંદર ફિલ્મ બની. ફિલ્મનું ટ્રેલર અવેલેબલ છે અત્યારે યુટ્યુબ પર, અને ફિલ્મ પણ કદાચ એમેઝોન ઉપર અવેલેબલ છે. વેરી નાઇસ, ગુડ સક્સેસ સ્ટોરી. થેન્ક યુ. આ વારામાં બતાવ્યું ખાસ બધાને, આઈ થિંક ઓડિયન્સને પણ ખાસ મજા આવી હશે સાંભળવાની, અને મોર જિજ્ઞાસા થાય કે આપણે આ ફિલ્મ યુટ્યુબ ઉપર, એમેઝોન ઉપર જોઈએ. સો Father is the movie that we all would want to watch. Moving forward, આ તમારા છેલ્લા 2 પ્રશ્ન પૂછું છું તમને. પહેલો કે તમે મને, આપણે જ્યારે વાત કરી હતી ત્યારે તમે મને પૂછ્યું, મેં તમને પૂછ્યું કે તમારું જીફા તમને કેટલું પ્રિય છે. તો તમે કીધું કે તમારું ફર્સ્ટ લવ ઇઝ જીફા અને ફર્સ્ટ લવ ઇઝ યોર વાઇફ, કે સેકન્ડ લવ ઇઝ જીફા અને સેકન્ડ લવ ઇઝ વાઇફ. તો હવે આમાં જેટલું તમારા વાઇફને તમે પ્રેમ કરો છો એવું તમે મને કીધું એથી વધારે તમે જીફાને પ્રેમ કરો છો. સો ટેલ અસ અબાઉટ ધેટ. સી, પત્ની જોડે તમે કદાચ પ્રેમ તો કરો જ છો, પણ ક્યારેક તમને નાનકડી નોકઝોક પણ થાય, ક્યારેક તમને એમની કોક વાત ન ગમે, ક્યારેક કોક વાત બહુ વધારે ગમે. જીફા સાથેનો મારો પ્રેમ જે છે ને એ અકબંધ પ્રેમ છે. મને ક્યારેય જીફાએ કોઈ તકલીફ નથી આપી, મને ક્યારેય કોઈ વાતમાં જીફાએ ના નથી પાડી, અને જીફાએ હંમેશા મને આનંદ આપ્યો છે. એટલા માટે જ મેં તમને કીધું, આ મારી પત્નીને પણ ખબર છે કે જીફા એ મારી જીવનનો પહેલો પ્રેમ છે. વાહ. જીફાને હું અનહદ પ્રેમ કરું છું, કારણ કે હું ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને પ્રેમ કરું છું, હું ગુજરાતી ફિલ્મ કલાકાર કસબીઓને પ્રેમ કરું છું, ગુજરાતી ભાષાને પ્રેમ કરું છું. અને તમે એઝ અ બિઝનેસ ક્યાંક કોઈક વાત કરતા હોય ને તો બિઝનેસમાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ આવે. અહીંયા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ નથી, અહીંયા કોઈ ગણતરી જ નથી. તમે તમારી પત્ની સાથે જ્યારે પ્રેમ સંબંધ હોય અને સાથે રહેતા હોય ત્યારે કોણે શું કર્યું ને કેટલું કર્યું, કેટલો પ્રોફિટ થયો ને કેટલો લોસ થયો, ક્યારેય ચર્ચામાં નથી હોતી, એનો ક્યારેય હિસાબ નથી હોતો. ગુજરાતી તરીકે એવું કહેવાય છે કે લાગણીઓના ક્યારેય હિસાબ ના બંધાય, અને જીફા સાથે મારી જે લાગણી છે ને એના ક્યાંય કોઈ હિસાબ જ નથી. એમાં ફક્ત પ્રેમ જ છે. જ્યારે જેને ચાન્સ મળે, જીફાને ચાન્સ મળે તો જીફા મને આપે, અને મને ચાન્સ મળે એટલો હું પ્રેમ જીફાને આપું. વાહ, સો નાઇસ ટુ હિયર કે તમારું પેશન ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, જીફા માટે કેટલો છે. અને આપણે કહી શકીએ છીએ, ધીસ ઇઝ સો ટ્રુ હેતલભાઈ, અને આઈ એમ શ્યોર ઓડિયન્સ બધા એગ્રી કરશે કે જે વસ્તુ માટે આપણને એટલો પેશન, આપણને એટલો લવ છે, then it doesn't become a business. It's just your passion. And then you give it your 110%. So very, very good. Sorry to interrupt you. That is same for લોહાણા મહાપરિષદ, લોહાણા ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ ફોરમનું જે આપણું ફંક્શન થયેલું. Yes. તમે શરૂઆતના જ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કીધું કે બધી જ જગ્યાએ હેતલભાઈ દોડતા હતા. એ લોહાણા તરીકે લોહાણાનો એક પ્રેમ, ત્યાં આગળ બિઝનેસ નહોતો, કોઈ કમર્શિયલ નહોતું, પણ એક પ્રેમ હતો કે મારામાં જે આવડત છે, કે મને જે ખબર પડે છે એ 100% મારા આપી, અને હું મારી જ્ઞાતિ માટે, મારા જ્ઞાતિ બંધુઓ માટે, લોહાણા માટે કંઈક કરીશ. That was so sweet. અને again ગુજરાતી તો છે જ, પણ લોહાણા કમ્યુનિટી માટે પણ ઠક્કર બનીને તમે પણ આટલું કર્યું, which is absolutely આપણને ગર્વ લેવા જેવો છે કે આપણા ગુજરાત સમાજ માટે તો ભલે, પણ લોહાણા માટે પણ તમે આટલો ભોગ આપ્યો, which is so good. સો નાઇસ ટુ હિયર. અને ત્યારે જ મીનાબેન ને મારી મુલાકાત થઈ હેતલભાઈ સાથે, અને એક મુલાકાત ક્યાં આગળ લઈ ગઈ કે વી નેવર એક્સપેક્ટેડ, કે એટલે ઓળખાણ છે, મુલાકાત કરીએ છીએ. ઇટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ કે નેટવર્ક ઇઝ યોર નેટવર્થ. અને આજે અમે બંને ગર્વથી કહી શકીએ કે અમને મોટું નેટવર્થ મળ્યું છે હેતલભાઈ સાથે જોડાઈને. એગ્રી મીનાબેન? થેન્ક યુ વેરી મચ. હું તમારો આભાર. મીનાબેન, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ત્રીજા એક વ્યક્તિ કે જે આપણા ત્રણેયમાં સાથે હતા,
અને એમનું નામ ચોક્કસ આજે અહીંયા લેવું પડે, પન્નાબેન, કે જેમણે ખૂબ સપોર્ટ કર્યો હતો LIBF ની એ ઇવેન્ટ્સમાં સાથે રહીને. Absolutely. લલિતભાઈ, તમારી સાથે અને મીનાબેન સાથે એક અલગ પ્રકારનો ઇન્ટરેક્શન થયું, એક વાતચીત થઈ ને ત્યારે મેં તમને જે પહેલા કીધું ને, કુદરતી સંકેત હોય છે. ત્યાં આગળ આવનારા 1000 માણસોમાંથી કોઈ 2 વ્યક્તિ કે 3 વ્યક્તિ સાથે જો હું હજી સુધી વાત કરતો હોઉં, મુલાકાત કરી શકતો હોઉં, તમે અમદાવાદ ઇન્ડિયામાં આવ્યા ને આપણે મુલાકાત જે રીતે થઈ, તો એ કુદરતી સંકેત છે. અને કુદરત જે ઈચ્છે છે થાય છે, અને હંમેશા સારું થાય છે. અને એનું પરિણામ જ છે કે આપણે લોકો આજે એક પ્લેટફોર્મ ઉપર હું, તમે અને મીનાબેન સાથે વાત કરી રહ્યા છે. અને ટચવુડ ભવિષ્યમાં પણ સાથે વાત કરીશું, મળીશું પણ ખરા, ખૂબ જ જલ્દી મળીશું. કેન્યામાં પણ મળીશું, લંડનમાં પણ મળીશું, અને ખૂબ ઘણું બધું સાથે કરીશું. અને એ પહેલા એટલું હું એક્સેપ્ટ કરી લઉં છું કે હું ને મીનાબેન ફેબ્રુઆરી કે જાન્યુઆરીમાં મોટો લગ્ન પ્રસંગ થાય છે તો ચોક્કસ આવીએ છે. મોસ્ટ વેલકમ. જાન્યુઆરીની અંદર વિવેકના લગ્ન છે, 23rd જાન્યુઆરી. એ વખતે તો તમે આવી જ રહ્યા છો, પણ આપણે તો પહેલા ક્યાંક મુલાકાત થાય એવો પ્રયત્ન કરીશું. ચોક્કસ. So nice, હેતલભાઈ. Absolutely a pleasure to talk to you. But મિલના ઝૂમ અહીંયા પૂરું નથી થતું. હવે રેપિડલી પૂરું થશે, પણ રેપિડલી પૂરું થાય એ પહેલા we have to engage in the most popular part of our Minla Zoom session, which is our rapid fire round. Absolutely rapid. આપણે quick question, quick answer. એટલે એના માટે તમે તૈયાર છો? Absolutely. Good. So, Hetalbhai, welcome on the Minla Zoom session rapid fire round. And the first question comes to you. Your first love. Jifa. One word for Quality Mark Awards. It's always a quality. One word for urban Gujarati movies. Super hit. Gujarat tourism. Gujarat culture. Who inspires you? Narendra Modi. Aha. Your favorite Gujarati street food. Pani Puri. The name Arvind Vegla. Bye bye. Nav Gujarat College. Sorry? Nav Gujarat College. Oh, that's my education institute. Your vision for Jifa. Worldwide. My next question. One name. Prime Minister Narendra Bhai Modi. Sorry, didn't get you. Please come again. One name that I am going to say, and I would like to hear one word from you. Prime Minister Narendra Modi ji. Savaj. The only word Savaj is the lion of Gujarat, the king. Wow. Why is Jifa required? Because film required to be published everywhere in the world. Top Gujarati film thus far. અત્યાર સુધીની most best Gujarati film? LRO. LRO. How do you keep healthy? 3 quick tips. તમારી હેલ્થનું તમે કેવી રીતે ધ્યાન રાખો છો? Walking, meditation, and a good thinking. Very good. થેપલા, ઢોકળા કે પછી ફાફડા? Thepla. The movie જેસલ તોરલ. એના વિશે? A beautiful love story જેના બેઝ ઉપરથી કમસે કમ 3 બોલિવૂડ ફિલ્મ બની છે. Very nice. ગુજરાતી theatre. સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા. તમારું favorite holiday destination in Gujarat? કચ્છ. કચ્છનું રણ. તમારું favorite holiday destination outside India? આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા. સિંગાપુર. તમારો favorite pastime? નવરા બેઠા હો, જ્યારે કોઈ નવરા તો નથી રહેતા, પણ કદાચ ને એવો ટાઈમ મળ્યો, તો what is your favorite pastime? New learning for anything. બે નામ બોલું છું, યશ સોની, છેલ્લો દિવસ. એ બે વસ્તુ માટે? બંને એક જ છે. યશ સોની is known because of છેલ્લો દિવસ. છેલ્લો દિવસ is success because of યશ સોની. અને લાસ્ટ પ્રશ્ન છે ડોક્ટર લલિત સોઢા's rapid fire round. Beautiful, very interesting and very intelligent. Thank you very much, Hetalbhai.
Once again, a massive thank you from all of us at Minla for giving us such quality time, quality information about Gujarat culture, about GIFA, about Gujarat film industry. અને આપણે કહી શકીએ કે એક આવા પેશન વાળા જો ગુજરાતી આટલા ઘણા વખત પછી હું તમને કહું છું કે જેની સાથે વાત કરી and I can say clearly is none other than હેતલભાઈ ઠક્કર. અને એના માટે થઈને ખાસ આપણે બધા જો વિડીયો ઓફ હોય કે ઓન હોય તાળીઓથી આપણે હેતલભાઈને વધાવી લઈએ કે he has been such a wonderful ambassador for Gujarat, Gujarat culture, Gujarat Sanskriti, and Gujarat as a whole. So once again, Hethelbhai, thank you so much. Formal thank you આપણા મીનાબેન આવીને કરશે કારણ કે the Iron Lady starts the show, finishes the show. મીનાબેન, over to you. થેન્ક યુ હેતલભાઈ, બહુ મજા આવી. મને હવે ફિલ્મમાં ભાગ લેવો છે. ચોક્કસ. દાદીમાનો રોલ મળી જશે. ચાલશે, ગ્રેટ ગ્રાન્ડમધર સુધી ચાલશે. ભાગ લેવાનું નક્કી કર્યું ને એ મહત્વનું છે, પછી રોલ તો ઓટોમેટિક નક્કી થશે. Thank you. Ladies and gentlemen, this is my pleasant and humble duty to end this session with the heartiest thank you to Hethelbhai, very happy, peaceful, down-to-earth man that I have ever met. Thank you all beautiful souls, Asandi Sana, to all the viewer on Facebook Live and those who have logged live on the Zoom session. Can't end my thank you without saying big thank you to my cute cousin, Dr. Lalit Soda, and our co-host. Ellie! Hi. Hello, hi everyone. Thank you all. Please keep logging and Kwaherini, Jai Hind, Ram Ram. હેતલભાઈ, before we go, તમારી સાથે કોઈને connect કરવું હોય, how can the audience connect with you? My Insta ID is @HetalOfficial. You can direct message me over there. અને otherwise લલિતભાઈ મીનાબેન છે જે એક bridge between you and me.